시편 108편 3절 4절에 이런 말씀이 있습니다. In the Psalm 108, 3 and 4 it says this. I will give thanks to you, O Lord, among the peoples. I will sing praises to you among the nations. For your steadfast love is great above the heavens. Your faithfulness reaches to the clouds. 여호와여, 내가 만민 중에서 주께 감사하고 온 나라 중에서 주를 찬양하오니 주의 인자하심이 하늘보다 높으시며 주의 진실은 궁창에까지 이르나이다. 하나님 아버지, 저희 가운데 주님께서 함께하시고 이 시간에도 저희를 예배로 인도하셔서 옆에 나아오게 하시니 감사합니다. Thank you so much for leading us here in your presence, giving us faith in Jesus Christ, that we may worship you in truth and in spirit. 하나님 아버지, 주님께서 저희들 예배 끝날 때까지 저희 마음속에 주님을 바라볼 수 있도록 마음을 모아주시고 하나님이 저를 만나주시는 것에 기뻐하며 찬양하는 귀한 시간 되게 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.
다 같이 일어나셔서 찬송가 67장 다 같이 찬양 드리겠습니다. At this time, we're going to confess our faith through the Shorter Catechisms 19 and Apostles' Creed. 소율이 문답 19번 저희가 한국말로 읽고 그 다음에 영어로 읽겠습니다. We're going to read in Korean first and in English. It's in the bulletin. 19번 사람이 그 타락한 처지에서 비참한 것은 무엇입니까? 모든 인류는 타락함으로 말미암아 하나님과 교제가 끊어졌고 하나님의 진노와 저주 아래에 있으며 그로 말미암아 이 세상에서 온갖 비참함을 겪다가 결국 죽음에 이르고 영원히 지옥의 고통에 떨어집니다. Question 19. What is the misery of that estate whereinto man fell? All mankind by their fall lost communion with God, are under his wrath and curse, and so made liable to all the miseries in this life, to death itself, and to the pains of hell forever. This time we're going to recite the Apostle Creed first in Korean and English. 사도신경으로 저희 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell.
The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, resurrection of the body, life everlasting. 아멘. 자, 앉아주시기 바랍니다. 시간에는 저희 한 주간 삶을 돌아보면서 하나님께 회개 드리는 시간 갖도록 하겠습니다. At this time we're going to look back in our past week and even today into our hearts and confess our sins to the Lord together. 같이 기도하실 때 예수 그리스도께서 우리의 소망 되시는 것 기억하시면서 간절히 또 담대히 나오실 수 있길 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간 주님께 나와서 기도할 때 저희의 삶을 주님께 올려드리고 주님께서 다 알고 계시는 것들 저희 생활 속에서 깨어나며 주님께 부끄러운 것들 주님께 고백하고 하나님 주님 앞에서 회개합니다. 아버지 정말과 열심을 주님께서 그러면 안 되는 걸 알면서도 불구하고 그랬던 것 용서해 주시고 하나님도 But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. 긍휼이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라. 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이라. Heavenly Father, as we come to you in our hearts, you lead us to remember our sins. At the same time, lead us to repent before you, knowing that Christ has forgiven all our sins, past, present, and future, because of the blood He shed for us on the cross. Help us to be confident in your work. At the same time, be humble before you to obey in our lives. 하나님 주님께서 저희들을 사랑하시고 저희들의 죄를 사하여 주시기 위해 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으신 것을 이 시간 다시 한번 기억하게 하여 주시옵소서. 주님께서 저에게 용서하셨다고 약속하신 것, 용서하신다고 삶 속에서 말씀해 주시는 것 저희가 믿을 수 있게 하시고 그것을 붙잡고 담대한 삶을 겸손히 살 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 다 같이 찬송가 254장 통일 찬송가는 186장입니다. 내 주의 보혈은 At this time we're going to sing 254 Hear Thy Welcome Voice together.
씻어주소서. 기도하시겠습니다. Let's pray. 하나님 아버지, 주님께 나와서 기도할 때에 저희를 위해 십자가에서 흘려주신 보혈을 기억합니다. As we come to you to pray to you, remember the blood shed on the cross for our sins. Father, we come to you because we are humbled by your love, your power, and your more than willingness to forgive our sins and make us your people. Father, would you at this time bring our hearts together to repent before you and come to you and just bask in your love poured out on us even now. May the Holy Spirit lead us in that worship. 하나님, 주님께서 저희들을 사랑하시는 것을 마음속으로 깨닫고 주님께 나아올 때 저희 가정이나 저희 교회나 저희의 삶의 모든 터전을 주님께 맡기며 하나님께서 저희들을 구원하시고 지금도 인도하고 있다는 사실을 기억하며 담대히 나아올 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 특별히 교회를 바라보며 기도합니다. 주님께서 저희들 그리스도 안에서 자라날 수 있도록 저희의 신앙이 깊어지고 하나님을 더욱 깊이 알게 되고 주님과 더 깊은 사랑에 빠질 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 저희 삶을 돌아보는 것이 예전보다 더 민감하게 하시고 하나님 말씀이 더 깨달아지게 하시고 그리스도의 사랑과 하나님의 나라와 주님께서 예비하고 계신 찬란한 영광의 천국을 더욱더 깊은 소망을 가지고 바라볼 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 특별히 저희들 삶 속에서 저희들만 생각하는 것이 아니라 저희 주변 사람들을 돌아보게 하시고 구제할 수 있도록 그리스도의 복음으로 주님께서 주신 풍성한 것을 나눔으로써 구제할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 선교를 위해서 후원하며 기도할 때에 하나님의 나라의 역사가 반드시 이루어질 것을 확신하며 담대함으로 후원하고 기도할 수 있도록 하시고 저희가 후원하는 모든 선교사님들 주님 굉장히 힘든 처지에 있지만 그 가운데서도 주님께서 공급하시는 그러한 모든 능력으로 성령의 충만함으로 그 사역을 감당할 수 있도록 하루하루 주님이 주시는 힘으로 승리할 수 있도록 선교사님들 특별히 붙잡아 주시옵소서. 아버지께서 저희가 속한 노예와 교단과 또 이 지역에 있는 모든 복음을 선포하는 교회들 불쌍히 보시고 모든 교회들이 하나님의 복음을 바로 선포하며 하나님의 나라가 더욱 힘을 얻고 이 지역에서 주님의 복음을 담대히 선포하며 또 변화된 삶의
모습을 증거하는 교회들 또 성도들 될 수 있게 복을 내려 주시옵소서. 하나님, 저희 공급하신 것 중에 구별하여서 주님께 가지고 나왔습니다. 아버지께서 이 헌금을 주님 뜻대로 사용하여 주셔서 주님이 역사하시는 것이 이 교회를 향해 드러날 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 오늘 말씀은 마태복음 21장 33절부터 46절까지 말씀입니다. Today's word comes from Matthew, Gospel of Matthew chapter 21, verses 33 through 46. 마태복음 21장 33절부터 46절까지 말씀 먼저 영어로 읽고 한국말로 읽겠습니다. First going to read in English and then in Korean. Here another parable. There was a master of a house who planted a vineyard and put a fence around it and dug a wine press in it and built a tower and leased it to tenants and went into another country. When the season for fruit drew near, he sent his servants to the tenants to get his fruit. And the tenants took his servants and beat one, killed another, and stoned another. Again he sent other servants more than the first, and they did the same to them. Finally he sent his son to them, saying, "They will respect my son." But when the tenants saw the son, they said to themselves, "This is the heir. Come, let us kill him and have his inheritance." And they took him and threw him out of the vineyard and killed him. When therefore the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants? They said to him, "He will put those wretches to a miserable death and let out the vineyard to other tenants who will give him the fruits in their seasons." Jesus said to them, "Have you never read in the scriptures? The stone that the builders rejected has become the cornerstone. This was the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Therefore I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people producing its fruits. And the one who falls on this stone will be broken to pieces, and when it falls on anyone, it will crush him." When the chief priests and the Pharisees heard his parables, they perceived that he was speaking about them. And although they were seeking to arrest him, they feared the crowds because they held him to be a prophet. 다른 한 비유를 들으라. 한 집주인이 포도원을 만들어 산 울타리로 두르고 거기에 집자는 틀을 만들어 망대를 짓고 농부들에게 새로 주고 타국에 갔더니 열매 거둘 때가 가까움에 그 열매를 받으려고 자기 종들을 농부들에게 보내니 농부들이 종들을 잡아 하나는 심히 때리고 하나는 죽이고 하나는 돌로 쳤거늘 다시 다른 종들을 처음보다 많이 보내니 그들에게도 그렇게 하였는지라. 후에 자기 아들을 보내며 이르되 그들이 내 아들은 존대하리라 하였더니 농부들이 그 아들을 보고 서로 말하되 이는 상속자니 자 죽이고 그의 유산을 차지하자 하고 이에 잡아 포도원 밖에 내쫓아 죽였느니라. 그러면 포도원 주인이 올 때에 그 농부들을 어떻게 하겠느냐? 그들이 말하되 그 악한 자들을 진멸하고 포도원은 제때에 열매를 바칠 만한 다른 농부들에게 새로 줄지니이다. 예수께서 이르시되 너희가 성경에 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었나니 이것은 주로 말미암아 된 것이요 우리 눈에 기이하도다 함을 읽어본 일이 없느냐? 그러므로 내가 너희에게 이르노니 하나님의 나라를 너희는 빼앗기고 그 나라의 열매 맺는 백성이 받으리라. 이 돌 위에 떨어지는 자는 깨지겠고 이 돌이 사람 위에 떨어지면 그를 가루로 만들어 흩으리라 하시니 대제사장들과 바리새인들이 예수의 비유를 듣고 자기들을 가리켜 말씀하심인 줄 알고 잡고자 하나 무리를 무서워하니 이는 그들이 예수를 선지자로 알미었더라. 아멘. 기도하시겠습니다. Heavenly Father, at this time, would you open our hearts and help us to listen to your word and understand what you are saying to us, that we need to come before you and humble ourselves
Help us to follow your leading. 하나님 주님께서 저희들을 인도해 주셔서 주님께서 역사하시는 그런 것이 지금 말씀을 듣는 순간에 있기를 간절히 구합니다. 저희 마음이 악한 자들의 마음이 아니라 예수 그리스도로 말미암아 깨어진 자들의 마음이 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 여러분 안녕하세요. 여러분 잘 계셨습니까? 오늘 계속해서 마태복음 말씀을 읽고 있는데 한 가지 질문드리고 싶은 것은 여러분께서 예수님 믿으시죠? You believe in Jesus Christ? 그러면 여러분께서 예수님 믿는 백성으로 하나님의 백성으로서 어떤 삶을 살고 계십니까? How are you living your life now as Christians? 어떤 삶을 살고 계십니까? 라는 질문은 삶 속에 이렇게도 얘기할 수 있겠죠. 삶 속에 어떤 열매들이 보여지고 있습니까? What kind of fruits are you showing in your life? 열매라고 이렇게 드러내서 말할 것들은 무엇이 있을까요? 여러분 예수 믿고 변하셨습니까? 적어도 주일에 예배 나오는 것은 스케줄이 바뀌었으는 게 변했죠. 여기 나와서 쭉 예배 드리시다가 표정은 바뀌셨습니까? 아직도 표정이 안 바뀌고 계신 분들이 저 뒤에 계세요. 표정 바뀌셨습니까? 예수 그리스도를 믿어서 마음은 기쁘게 되셨습니까? Are you really happy because you believe in Jesus? 물론 예수 믿는다고 모든 것이 다 행복하고 해피하고 그런 것만은 아닙니다. 힘들 때도 많이 있습니다. 표정이 항상 똑같아야 된다는 것은 아니지. 만약 그렇다면 가시길 것입니다. 만약에 오늘 교회 왔는데 어떤 분이 표정이 안 좋으시면 예수 믿는 사람이 아니야 이렇게 생각하지 마시고 예수 믿는 사람인데 지금 무엇인가 함 속에 있기 때문에 내가 가서 위로하고 기도해야 될 사람이다 생각하시고 다가가실 수 있기를 바랍니다. 삶 속에 그런 열매들이 저희 가운데 있어야 할 텐데 무엇이 합당한 열매인가? 또 내가 만약에 오랫동안 삶 속에 변화도 없고 예수님 믿는 믿음이나 그 예배의 모습이 침체되어 있는 모습이 계속된다면 그러면 저희가 도전을 받고 주님 앞에 나올 수 있기를 시간 간절히 바랍니다. 오늘 본문을 보니까 계속해서 예수님께서 비유를 들고 계신데요. 지난주에는 아버지께서 일하라고 말씀하셨는데 한 아들은 싫다고 그러다가 회개하여 다시 일하러 나갔고 다른 아들은 하겠다고 했는데 결국은 아버지의 말을 거역하는 것을 보면서 대제사장들과 서기관들 그 사람들이 어떻게 마음에 찔림을 받는지 생각해 보았습니다. 저희의 마음은 어떻게 찔림을 받으셨나요? 오늘 이어서 그 비유를 전하실 때 여기서는 포도원을 말씀하십니다. In this parable, he's talking about a vineyard, vineyard's owner. 이 포도원의 주인이 어떤 일을 하죠? 여기 말씀해 보니까 33절에 이렇게 말합니다. 다른 한 비유를 들으라. Here another parable. 한 집 주인이 포도원을 만들어 산 울타리로 두르고 거기에 집자는 틀을 만들고 망대를 짓고 농부들에게 새로 주고 타국에 갔더니 There was a master of a house who planted a vineyard, put a fence around it, dug a wine press in it, and built a tower and leased it to tenants, and went to another country. 포도원을 이렇게 만든 사람은 왜 만들었을까요? Why plant the vineyard? 왜 만들었을까요? 지금 타국에 떠난 것을 보니까 거기 살기 위해서 만든 것은 아니었을 것입니다. 살기 위한 것이 아닌데 만들었다는 것은 이것을 만들고 사람들에게 일하게 해서 무엇을 원했기 때문에 어떤 이윤을 남기는 그런 사업을 벌린 것입니다. So he was into business of vineyard making. Expected grapes to come out of it in abundance. 이 주인이 포도원을 이렇게 만들고 새를 주었을 때는 당연히 시간이 지나면 여기서 많은 소출이 나오겠지라는 생각에 이 포도원을 지은 것입니다. 투자를 많이 했습니다.
울타리를 두르고 망대를 짓고 거기다가 그 돌을 파서 그걸 알아보니까 원래 보통 큰 바위 두 개를 파서 한 바위에서는 그 판 웅덩이에서 포도를 이렇게 밟으면 즙이 나와서 다른 바위 위에 고이게 되고 그것이 발효가 된다고 하더라고요. 엄청난 사업에 돈이 많이 들어가는 것입니다. 그런데 한 가지 이 포도원이라는 것이 포도나무가 심었다고 바로 열매가 나는 게 아니라 그래요. Just because you planted a vine, grapevine, that doesn't mean you're going to have some fruits that year. You have to wait 4 or 5 years for sizable fruits to come out. 4, 5년은 기다려야 이윤을 남길 만큼 수확을 얻게 되고 그 전에 열매가 나오기는 나오는데 그렇게 큰 수확은 아니라고 합니다. 그러니까 시간이 걸리는 것이죠. 아마 이 소작농들과 그런 얘기를 했을 것입니다. 몇 년이 지나면 내가 와서 열매를 너에게 요구할 것인데 그때를 위해서 준비해라 이런 약속을 했을 것입니다. 그래서 34절에 보니까 verse 34 열매 거둘 때가 가까움에 그 열매를 받으려고 자기 종들을 농부들에게 보내니 when the season for fruit drew near he sent his servants to the tenants to get his fruit. 이때가 4년이나 5년이 지났을 때일까요? 아닐 가능성이 많습니다. 아닐 가능성이 많습니다. 왜냐하면 한 가지 저희가 배경을 이해해야 되는 게 뭐냐면 그 당시 유대인의 법에 따르면 어떤 사람이 어떤 프로퍼티에 가서 3년 동안 앉아 있으면 그리고 아무도 그 사람을 추천하지 않으면 그러면 그게 그 사람 거에 된다 그래요. 그러니까 아무도 그 3년 동안에 이것은 내 거다라고 그런 클레임을 하지 않으면 그건 자동적으로 그 사람 것이 된다고 합니다. 요즘에도 그런 법이 있죠. 그 squatters law 그러니까 이런 게 있는데 홈리스들이 예를 들어서 어떤 건물에 들어가서 오랫동안 앉아 있으면 아무도 추천하지 않고 있으면 그게 자기 집이 되는 거예요. 자 찾아봤어요. 메릴랜드는 몇 년이 있어야 될까요? Do you know about the squatters law? How many years do you have to stay in a property before it becomes automatically yours? 20년이래요. 20년. 그러니까 집이 없으신 분들이 갑자기 이 말을 듣고 이거를 사용해야 되겠다 생각이 드시면 그렇게 효율적이지 않습니다. 20년 동안 앉아 있으면 그러면 그 집은 내 거가 되는 거예요. 근데 중간에 아무리 어떤 사람이 와서 내 집인데 여기 앉았느냐라고 그 클레임을 하면 그럴 수가 없는 거예요. 그 당시에 소작농들이 이 주인이 지금 외국에 있는데 와서 내 것이라고 증명할 만한 것을 3년 동안 못 가지게 하면 그러면 이것이 자기 것이 되는 겁니다. 그러니까 이 주인은 어떻게 해야 돼요? 3년이 되기 전에 종들을 보내서 무엇인가 열매를 받았다는 내 것으로 클레임했다는 증거가 있어야 됩니다. 이해되시죠? 그래서 종들을 보낸 거예요. 2년째인지 3년째인지 알 수가 없지만 종들을 보낸 거예요. 그때 농부들이 어떻게 했는지 기록되어 있습니다. If you look at 35, 농부들이 종들을 잡아 하나는 심히 때리고 하나는 죽이고 하나는 돌로 쳤거늘. The tenants took his servants and beat one, killed another, and stoned another. 상상이 되세요? 농부들이 어떻게 주인이 와서 열매를 당연히 받으러 온 종들을 이렇게 때리고 죽일 수 있었는지 상상이 되십니까? 주인이 다시 보냈어요. 36절에 보니까 다시 다른 종들을 처음보다 많이 보내니 그들에게도 그렇게 하였는지라. Again he sent other servants more than the first, and they did the same to them. 종들이 왜 그랬겠어요? 포도원을 차지하려고 그랬던 것입니다. 그래서 아무리 종들을 보내도 이 소작농들은 열매를 내어줄 생각이 없었습니다. 여러분이 만약에 포도원 주민이라면, if you are the owner of the vineyard, what would you do? 뭐 어떻게 하시겠어요? 저 같으면 바로 법정에 찾아가서
유대인 지도자들에게 지금 이거 내 건데 이 농부들이 이걸 뺏으려고 법을 이용해서 뺏으려고 이런 악한 일을 하고 있습니다. 내 종들을 죽였습니다. 이들을 처벌해 주십시오. 찾아갔을 것 같아요. 그런데 이 주인은 만약에 예수님의 비유가 아니라면 아마 그런 상황에서 그렇게 했을 겁니다. 그런데 예수님은 이 비유에서 이 주인이 그 다음에 어떻게 했는지를 말씀하시면서 무엇을 가르쳐 주십니다. Look at verse 37, 37절에 보시면 후에 자기 아들을 보내며 이르되 그들이 내 아들은 존대하리라 하였더니 Finally he sent his son to them, saying they will respect my son. 아들을 보낸다는 것은 무슨 의미일까요? What does it mean to send your son? 아들을 보낸다는 것. 예전에 말씀드렸는지 모르겠습니다. 제가 고등학생 때 전화를 받았는데 저희 아버지를 찾는 전화였어요. 근데 저쪽 사람이 제가 제 아버지인 줄 안 거예요. 왜 그랬을까요? 제가 고등학생이 돼서 목소리도 듬직 깨지고 제 아버지처럼 들렸던 거예요. 무슨 말이냐면 그 아들은 딸은 아버지를 어머니를 닮는다는 거죠. 그 아들이 어디 가서 아버지의 사업체에 그 아들이 간다는 얘기는 그 아버지가 간 것과 마찬가지인 것입니다. 주인이 When the master of the vineyard sent his son, that's the same thing as the master himself went to the vineyard. 간 거예요, 주인이. 아들을 보냄으로써. 왜 아들을 보냈을까요? 주인은 그 농부들에게 말하고 싶었던 거예요. 이것은 누구 거라고요? 내 거라고. 이 포도원에서 너희들이 열심히 일한 거 알겠는데 그렇다고 해서 너희들 것이 되는 것이 아니라 내 거란 말입니다. That was the point of the master. That's mine, not yours. And my son shows it. 어떻게 했어요? 그 농부들이 40절에 보니까 38절에 보니까 농부들이 그 아들을 보고 서로 말하되 이는 상속자니 자 죽이고 그의 유산을 차지하자 하고 잡아 포도원 밖에 내쫓아 죽였느니라. But when the tenants saw the son, they said to themselves, "This is the heir. Come and let us kill him and have his inheritance." And they took him and threw him out of the vineyard and killed him. 네, 참고로 왜 포도원 밖에 나가서 죽였을까요? Why did they take him outside? 왜냐하면 그 당시 유대인의 규율로 따지자면 그 포도원 안에서 죽으면 그러면 그 포도원 안에 있는 것들이 부정해집니다. 더 이상 그 포도를 갖다 팔 수가 없는 거예요. 그렇기 때문에 포도원 밖에 나가서 죽였던 것입니다. 농부들은 아들을 죽일 때는 그들의 마음속에 무엇을 가지고 어떤 의도를 가지고 이런 행동을 하는지 확실한 겁니다. 그들은 주인의 것을 자기 것으로 만들고 싶었던 것입니다. 그래서 아들을 죽임으로써 그 주인을 거역하고 거부한 겁니다. By killing his son, the farmers, they rejected the owner himself. 예수님이 이 시점에서 물으십니다. Verse 40. 그러면 포도원 주인이 올 때에 그 농부들을 어떻게 하겠느냐? 그들이 말하되 그 악한 자들을 진멸하고 포도원은 제때의 열매를 바칠 만한 다른 농부들에게 새로 줄지니이다. When therefore the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants? They said to him, he will put those wretches to a miserable death and let out the vineyard to other tenants who will give him the fruits in their seasons. 농부들은 이 포도원에서 이렇게 문제를 많이 일으키면 주인이 귀찮아서라도 포기할 줄 알았어요. They expected him to just give up. 그런데 예수님 말씀하시는 건 뭐예요? 주인은 반드시 자기 포도원을 찾으러 온다는 겁니다.
오면 어떻게 한다고요? 듣던 사람들은 당연히 얘기해요. 그 주인이 가만히 있을 리 자기 아들도 죽였는데 그 악한 농부들을 진멸할 것이다 했어요. The owner when he comes, he will destroy the evil farmers. 너무나 당연한 거예요. 왜요? 이 포도원은 그 주인의 것이니까. 예수님께서 그들의 대답을 들으시고 이렇게 말씀하십니다. 42절에 verse 42 예수께서 이르시되 너희가 성경에 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었나니 이것은 주로 말미암아 된 것이요 우리 눈에 기이하도다 함을 읽어본 일이 없느냐. Jesus said to them, Have you never read in the scriptures, the stone that the builders rejected has become the cornerstone. This was the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. The question is, who is the stone? 이 돌이 누굴까요? 건축자들이 버린 돌, 농부들이 거역하고 잡아 죽인 바로 하나님의 아들 예수 그리스도이십니다. It's Jesus Christ, the Son of God. God, the owner of His people, sent His Son, and they killed Him. 그래서 예수님 뭐라 그러세요? Verse 43. 그러므로 내가 너에게 이르노니 하나님의 나라를 너희는 빼앗기고 그 나라의 열매 맺는 백성이 받으리라. Therefore I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people producing its fruits. 하나님이 다시 오시는 날에 하나님의 나라를 하나님의 백성 위에 있는 권세를 가졌다고 생각하는 모든 지도자들 다 하나님 앞에 진멸당할 것이란 말씀입니다. They will be judged and destroyed when God Himself comes again. 예수님이 이 모습을 이렇게 말씀하세요. 44절에 이 돌 위에 떨어지는 자는 깨지겠고 이 돌이 사람 위에 떨어지면 그를 가루로 만들어 흩으리라. 44. And the one who falls on this stone will be broken to pieces, and when it falls on anyone, it will crush him. 예수님께서 이렇게 성경의 건축자들을 버린 돌 이 말씀하실 때 이것은 시편 118편을 인용한 것입니다. He quoted from Psalm 118. 건축자가 버린 돌이 집 모퉁이의 머릿돌이 되었나니 이는 여호와께서 행하신 것이요 우리 눈에 기이한 바로다. 무슨 얘기예요? 하나님은 옛날부터 자기 백성이 패역한 사람인 줄 알고 계셨습니다. 하나님께서 보내실 아들을 죽일 줄 알고 계셨습니다. 그래서 미리 예언하신 것입니다. 하나님께서 기이한 방법으로 자기 백성을 구원하기 위해 예수 그리스도를 보내시고 그가 십자가에 달려 죽으시고 부활함으로 자기의 백성이 죄 씻음 받고 거룩한 백성으로 거듭나게 하나님께서는 구원의 계획을 세우셨던 것입니다. 그래서 그것을 시편에 기록하셨고 이렇게도 말씀하십니다. 이사야서 5장 1절부터 보면 Isaiah 5:1 and 2 it says 나는 내가 사랑하는 자를 위하여 노래하되 내가 사랑하는 자의 포도원을 노래하리라. 내가 사랑하는 자에게 포도원이 있으며 심히 기름진 산으로다. 땅을 파서 돌을 제하고 극상품 포도나무를 심었도다. 그 중에 망대를 세웠고 또 그 안에 술틀을 파도다. 좋은 포도 맺기를 바랐더니 들포도를 맺어도다. 포도원은 이스라엘 백성이고 포도원 주인은 하나님이십니다. The vineyard is the people of God and the owner is God Himself. 그리고 소작농들은 이스라엘 백성들을 가르치고 주님께 인도해야 했을 대제사장들과 하나님의 지도자들이었습니다. 유대인의 지도자들이었습니다. 그들이 어떻게 했다고요? 때리고 죽이고 돌로 쳤던 종들은 다 하나님의 선지자들이었습니다. The Old Testament prophets sent to them were the servants to collect the fruits. 하나님의 백성 이스라엘이 선지자들을 핍박하고 말한 것이 무엇입니까?
우리는 하나님이 싫다고 했던 것입니다. 그래서 예수님께서 오셨을 때 예언대로 그들은 예수님을 죽이고 말았습니다. 예수님은 지금 이 비유를 말씀하시면서 바로 앞에 다른 백성들도 있겠지만 유대인들도 있겠지만 특히 누구를 염두에 두셨을까요? 대제사장들과 서기관들 또는 바리새인들입니다. 이것을 듣던 그들이 이렇게 생각합니다. 45절에 verse 45 대제사장들과 바리새인들이 예수의 비유를 듣고 자기들을 가리켜 말씀하신 줄 알고 When the chief priests and the Pharisees heard his parables, they perceived that he was speaking about them. 가끔 가다가 이런 말씀을 들을 때가 있습니다. 어떤 성도님이 어떤 예배 후에 나중에 얘기를 하면서 목사님이 자기한테 말씀하는 줄 알았대요. 자기한테 말씀하는 줄 알았대요. 참고로 지금 저는 여러분 중에 한 사람 어떤 특정한 사람 저희가 다 한 사람 한 사람 보고 있지만 특정한 사람한테 얘기하는 거 아닙니다. 오해 없으시길 바라요. 동시에 여러분에게 말씀하고 있는 거예요 지금. 하나님이 은혜를 주신다면 저를 통해서 하나님이 여러분 한 사람 한 사람에게 말씀하고 있는 거예요. 예수님이 그 비유를 전하셨을 때 그때 대제사장들의 눈치를 챘어요. 우리에 대해서 말하는구나, 말씀하시는구나. They knew Jesus was talking about them. 여러분이 들으실 때 말씀에 찔릴 때가 분명히 있을 겁니다. 하나님의 말씀이니까. 그때 여러분 초이스가 있어요. 하나님의 내 마음을 헤집고 드러내실 때 내 죄가 보일 때가 있습니다. 그때 주님 앞에 엎드려 회개할 수 있습니다. 아니면 내게 지금 말씀하고 있는 것이니 내가 이렇게 바꿔야 되겠구나, 나한테 적용할 수도 있습니다. 그렇게 하기를 바라는데 많은 경우에 그렇게 안 합니다. 딱 듣고서 분명히 나에 대한 말씀인데 저분에 대한 말씀이구나. 아니면 집에 있는 누가 이거 좀 들었으면 좋겠는데 이렇게 생각하세요. 그래가지고 설교자가 잠깐 가끔 가다가 좀 이렇게 혼동이 좀 착각해요. 이렇게 말씀 들으시면서 웃으시는 것이 마음에 은혜가 되고 자기에게 적용해서 좋았나 보다 생각하는데 그게 아니라 사실은 저 사람 들어야 되는데 웃고 계신 거예요. 대제사장들은 이 바리새인들은 그렇게는 안 했어요. 어떻게 했어요? 그냥 맞대놓고 거부했어요. 분명히 그들을 향해서 말씀하신 것인데 회개하고 지도자들로서 우리가 못할 짓을 했습니다. 하나님의 자리에 저희가 섰습니다. 용서해 주셔서 무릎 꿇은 것이 아니라 그 기분 나쁜 마음을 가지고 예수님을 체포하려고 했어요. 마음 같아선 이따위 말을 하는 예수님을 감옥에 집어넣고 싶었어요. When the chief priests and the Pharisees heard these parables, they perceived that he was speaking about them, and although they were seeking to arrest him, 잡고자 하나 못 잡았던 이유가 뭐예요? 마음의 양심의 가책을 받아서가 아니라 무리를 무서워하니 있는 그들이 예수를 선지자로 알미었더라. They feared the crowds because they held him to be a prophet. 하나님의 백성인지 아닌지, 참된 신자인지 아닌지는 하나님의 말씀에 어떻게 반응함을 보고 알 수 있습니다. 하나님의 말씀 앞에 엎드리고 순종하는 자가 신자이고, 하나님의 말씀을 비껴가고 거부하는 사람이 주님을 알지 못하는 사람입니다. 몇 가지 생각해 보았으면 좋겠습니다. Think about just a few things. 첫 번째는 우리가 포도원이라면 그러면
하나님은 우리에게 누구세요? 하나님은 우리의 창조주이시자 우리 삶의 주인이십니다. God is the creator of us and He is the owner of our lives. 하나님이 우리의 주인이십니다. 무슨 얘기예요? 당연히 우리의 삶 속에서 개인적으로 뿐만 아니라 이 교회에서 또 가정에서 주님을 향한 열매를 맺어야 한다는 것입니다. It is our duty to produce fruits for God. Why? Because we are God's. We belong to God. 우리는 하나님의 것이기 때문에 당연히 열매를 맺어야 합니다. 그래서 아까 그렇게 여쭤본 겁니다. 여러분, 열매를 맺고 계십니까? 두 번째로 하나님은 우리에게 예수님을 보내셔서 우리가 하나님의 것임을 증명하셨습니다. God sent His Son Jesus Christ to us and proved that we are God's. 유대인의 지도자들은 예수님을 십자가에 못 박아 죽였지만 하나님은 오히려 그 십자가 죽음을 통해서 또 부활을 통해서 그 예수님이 자기 아들인 것을 증명하시고 누구든지 그를 믿고 그리스도 앞에서 믿음을 가지고 회개하는 자마다 하나님의 백성을 만들어 주셨습니다. 그리스도의 십자가 죽음을 사용해서 그것을 통해서 자기 백성을 구원하셨다는 것이죠. God saved us through the death of Jesus Christ on the cross to save us from our sins. 그렇다면 세 번째로 하나님은 열매를 맺을 만한 새로운 농부들에게 포도원을 주십니다. 예수 그리스도에서 새 생명을 가지고 마음이 변화하여 주님을 믿으며 주님을 인정하며 주님을 따라 사는 그러한 참 제자들인 그러한 사람들을 통해 교회를 이루시고 새로운 백성을 만들어 가시는 것입니다. God gave us the vineyard. 하나님의 새로운 백성에게 열매를 얻으실 교회를 주신 것입니다. 한 가지 생각해보고 치려고 합니다. 무엇이냐면 우리의 마음은 새롭게 변화받은 마음들입니까? 여러분의 마음에 예수 그리스도 때문에 예수 그리스도라는 모퉁이 돌 위에 우리 자신이 들여져서 그 위에서 우리의 마음이 깨어졌습니까? Is your heart broken because of Jesus Christ? 우리의 마음이 깨어져서 이제 교회 안에서 또 가정 안에서 예수 그리스도를 믿는 마음으로 살면서 삶 속에 주님이 기뻐하시는 열매들을 맺고 있습니까? 하나님이 원하시는 열매는 다른 것이 아닙니다. The fruit that He wants. 시편 51편 17절에 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통회하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리이다. The sacrifices of God are broken spirit, a broken and contrite heart. O God, you will not despise. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 마음이 일주일에 적어도 이 주일만큼은 주님 앞에 다 같이 나와 마음이 깨어질 수 있기를 간절히 소원합니다. I really hope and pray our hearts are broken every single time on Sunday when we come to worship service. 우리의 마음이 어떻게 깨어진 것을 알 수 있을까요? 정말로 펑펑 우는 사람 얼굴을 보신 적 있어요? 그 사람의 얼굴이 여러분을 바라볼 때 어떤 것을 느끼시나요? 만약에 저의 마음이 오늘 깨어졌다면 서로를 바라볼 때 어떤 모습일까요? 사람마다 다를 수는 있겠지만 저는 가끔 이렇게 생각합니다. 이건 완전히 제 주관적인 생각인데요.
여러분들 다른 방법이 있겠지만 저는 예전에 크리스찬 진짜 예수님 믿고 사는 사람들은 이렇게 그 후광이 비친다고 생각했어요. Before I thought real Christians have this halo behind them. 왜 그런 물론 뒤에 아무것도 없죠. 근데 왜 이렇게 느꼈냐면은 그 사람의 얼굴을 보면 이 사람이 정말로 예수를 믿어서 삶 속에 아무런 다른 욕심 없고 그냥 기쁘다는 것이 표정에 나온다는 것을 느꼈었거든요. 여러분 옆에 계신 분 한번 바라보세요. 바라보실 수도 있고 안 바라보실 수도 있습니다. 초이스를 드릴게요. 하지만 바라보시면 여러분 그런 얼굴 보이십니까? 예수님 믿어서 다른 것 바라지 않고 그냥 이대로 내 삶 속에 아무것도 주님이 더 안 주셔도 나는 이미 가득 찼습니다 라고 고백하는 사람의 얼굴이 보이십니까? Are you satisfied in God already? Or are you still restless? 주님께서 저에게 상한 심령을 구하시고 통회하는 마음을 허락하실 때 주님 앞에 깨어지면 그러면 우리는 합당한 열매를 맺는 사람들이고 맺을 수 있는 사람들입니다. That's when we start bearing real fruits. 간절한 소망은 기도는 저희 교회가 어떤 모습으로 앞으로 될지 정말 알 수 없지만 그런 열매 맺는 교회가 되기를 간절히 소원합니다. We really pray our church be fruit-bearing church where people come and get broken before God and start producing fruits of good works that God required us and prepare us in advance for us to do. 우리 안에 이런 마음을 가지고 살다가도 이 포도원을 내 것으로 만들고 싶어하는 악한 생각이 혹시 든다면 그때마다 회개하게 만들어 주시는 것은 우리를 위해 십자가에 달리신 예수 그리스도를 보며 나의 이런 죄 때문에 예수 그리스도께서 십자가에 못 박았다는 것 다시 한번 기억하는 것입니다. When our sins happen in our hearts, that should remind us of why Christ was hung on the cross. 우리 안에 무슨 열매를 맺어야 할지 모를 때 그때 주님이 보시기에 합당한 열매를 어떻게 맺을 수 있을까 고민이 될 때 그것을 맺을 수 있게 하시는 것도 우리와 지금 함께 하시는 예수 그리스도인 것을 기억할 때 열매를 맺을 수 있는 능력이 생깁니다. When you are with Christ, you are enabled to bear fruit. 하나님의 명령을 순종하시기를 원하십니까? 그렇다면 오늘 주님께 나와 하나님 내 마음을 찌르시고 헤집으셔서 마음속에 있는 모든 동기들을 주님 앞에 내어놓게 하시고 불순한 것들은 제거하여 버리시고 나를 조금이라도 더 깨끗하게 오늘 이 시간 예배 시간에 씻어주시옵소서 라고 기도하실 수 있기를 바랍니다. 그래서 이 예배가 오늘 있었기 때문에 주님을 그만큼 만났기 때문에 내가 달라지는 경험을 오늘 주일로 할 수 있기를 바랍니다. Because you were in this worship, you met God and get broken before God. Just because of that, you are a little bit changed. Just like a little bit more like Jesus Christ our Lord. 그런 복이 오늘 하루 종일 그리고 이번 주 내내 주님의 은혜로 있기를 그리스도의 이름으로 축원합니다. 같이 한번 기도하시겠습니다. Heavenly Father, we find ourselves often in our lives stubborn and proud, and we a lot of times don't want you in our lives practically. Father, would you forgive us and give us a new heart and remind us of the new heart that you gave us when we first believed in you. Help us to follow you and help us to bear fruit for you because that's what we are. We belong to you. 하나님 주님께서 저희들에게 긍휼을 베풀어 주셔서 혹시 이 주 중에
오늘 밤이라도 다시 되바라진 마음이 저희 속에 싹트고 하나님 원하시지 않는 방향으로 내 자신의 목적을 위해 노력하거나 이웃을 시기하는 마음으로 바라보는 마음이 생긴다면 주님께서 불쌍히 보셔서 회개하게 하시고 열매 맺는 백성으로 깨끗하게 되게 주님 인도하여 주시옵소서. 예배 가운데 주님을 만날 수 있기를 간절히 바라오며 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 찬송가 463장, 통일 찬송가는 518장입니다. 신자되기 원합니다. We will sing hymn number 463. Lord, I want to be a Christian together, and we'll sing the English version first at the end. 신자 되기 원합니다. 진심으로 신자 되기 원합니다.
The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 교통하시고 위로하시고 힘주심이 예수 그리스도를 바라보고 마음속에 회개하며 깨어져서 주님의 뜻을 살며 주님의 뜻을 따라 살며 열매를 맺기를 간절히 소원하는 모든 교우들과 그 자녀들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 예, 감사합니다. 예배를 마쳤습니다. 자리에 앉아주시기 바랍니다.